Hello everyone, welcome back to the video series Important Topics for ADRE and Other State Government Exams. Aji ami discuss korboligya topic to hoise Literature of Assam. So ei topic to uport exam perspective of jimanbo important details dorkar hobo sob ami video dot cover korile chesta korim. First of all, Assamese literature to keneke develop hol ami hetu sam step by step. So Assamese language is considered as one of the main new Indo-Aryan languages. Mane Okhomia bhakhak Nobya Bharatiya Arya bhakhar onnotom pradhan bhakha hisabe gonno kora hoy. And this language is developed from Magadhi Prakrit. So amar Okhomia bhakhato Magadhi Prakritor parai gorloi uthisile. Aru although the compositions in Assamese language can be found from 13th century, but its evidences can be traced back to 6th century AD. So mane যদিও মানে কম্পোজিশনস খিনি লিখিতৰ ৰূপত মানে কম্পোজিশনস খিনি যদিও অসমীয়া ভাষাৰ 13th century পৰা পোৱা গৈছিল কিন্তু তাৰ এভিডেন্স খিনি বা প্ৰমাণ খিনি আমি 6th century পৰাই ট্ৰেস কৰিব পাৰো আৰু আৰ্লিয়েষ্ট এক্সাম্পল অফ Assamese literature কি হয় চাৰিয়া পাদাস এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় and this চাৰিয়া পাদাস তাৰপিছত which is followed by pre-Vaishnava literature and famous poets of pre-Vaishnava literature কোন কোন আছিল হেম সৰস্বতী ৰুদ্ৰ কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলী আৰু তাৰ পিছত pre-Vaishnava পিছত আহিলে Vaishnava literature pioneers asile Shankardev Madhavdev and Assamese literature achieved its greatest height during Vaishnava period mane jetia Shankardev Madhavdev asile he period to golden period boli jana jay Okhomia literature. So ami etia stages of Assamese literature and Assamese language and literature development. So a stage kita Assamese language to our literature keneke develop hol hetu ami etia step by step saisam. So first of all ancient era prothomote ahe ancient era tar pisot ahe the pre-Vaishnav era tar pisot Vaishnav era tar pisot ahe modern phase thik ase. So ancient era ki poa gosile Charya Padas or the oldest available specimen of Assamese language. So education aha dekha jay oldest available specimen of Assamese language ki hoy Charya Padas. And what are these are songs composed of lyrics of Buddhism of Vajrayana sect which is popularly called as Sahaja cult. So eblak ki hoy composition hoy music songs গান হয় of lyrics of Buddhism of Vajrayana sect aru ki boli koa hoy popularly Sahaja cult boli koa hoy cult to Sahaja cult thik ase. And the main Charya Pada book was Charya Giti Ghosh. Main Charya Pada book kitabkhon ki hoise Charya Giti Ghosh and these are popularly known as Buddha Dohar or Charya Gitas. Tar pisot heya to hol ancient era. Next ahile pre-Vaishnav era. So ancient era to kol Charya Padas poa goisile. The pre-Vaishnav era ahile 13th to 14th century loike. So pre-Vaishnav era important poets kun kijon asile Hem Saraswati Rudra Kondali tar pisot Harihar Vipra Madhav Kondali aru Bokul Kayastha. So ejon ke saw olop details ot Hem Saraswati kune pristhapokota disile. He was patronized mane pristhapokota disile kune Komota King Durlabh Narayan. Hem Saraswati was patronized by Komota King Durlabh Narayan and he composed two pieces of poetic literature Prahlad Charitra aru Horogori Hongbad. So Prahlad Charitra aru Horogori Hongbad kune likhisile Hem Saraswati likhisile aru teok patronize korisile Komota King Durlabh Narayane. Tar pisot ahile Rudra Kondali kune patronize korisile by Kosari King Tamradhwaj and he translated some episodes from Mahabharata Drona Parva. Tar pisot Harihar Vipra kar courtot asile Durlabh Narayanor courtot asile aru teok ki likhisile poetry Babru Bahanor Juddha aru Labhakukhar Juddha. Harihar Viprok patronize korisile Durlabh Narayane aru teo likha poetry asile Babru Bahanor Juddha aru Labhakukhar Juddha. Tar pisot Madhav Kondali ki translate korisile Ramayana khon Okhomiyale translate korisile aru entire northeast ot teo prothom jon byakti jone Ramayana khon any regional language ole translate korisile thik ase. And he was in the court of Mahamanekya of Barahi kingdom aru Shankardev teok tribute disile with the epithet of Opramadi Kobi bili teok tribute disile kintu teo ako Madhav Kondali ako Shankardeবৰ guru nasile teo tribute disile Opramadi Kobi bili kintu Shankardeবৰ guru asile Mohendra Kondali thik ase. Eto mistake hoi jay hekarne ma koi disu point tu yate. Tar pisot ahile Bokul Kayastha kun asile renowned mathematician asile from the Kamrupa kingdom who compiled Kitabat Manjari. So Kitabat Manjari khon kune compile korisile Bokul Kayastha korisile and it is a poetical treatise on arithmetic and surveying. So egita asile about the pre-Vaishnav era.
তাৰপিছত আহিলে বৈষ্ণৱ এৰাটো গোল্ডেন এজ বুলি কোৱা হয় আৰু মেইনলি শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে লিড কৰিছিলে চ' শংকৰদেৱ কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈকে আছিলে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1449ত আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1568ত ঠিক আছে তাৰপিছত অৰিজিনেল নেম কি আছিলে তেওঁৰ অৰিজিনেল নেম আছিলে গংগাধৰ ভূঞা তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে কুসুম্বৰ ভূঞা মাতৃৰ নাম আছিলে সত্যসন্ধ্যা এণ্ড হি ৱাজ ব্ৰট আপ বাই হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ খেৰহুতি তেওঁৰ আইতাক আছিলে যিয়ে তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে আৰু তেওঁ ক'ত জন্ম হৈছিলে আলিপুখুৰী বৰদোৱাত জন্ম হৈছিলে এণ্ড ডিউৰিং দ্য ৰিন অফ আহোম কিং চুচেংফা চ' তেওঁ কোনজন আহোম ৰজাৰ টাইমত জন্ম হৈছিলে চুচেনফা SUSEN আকৌ এইটো চুচেং নহয় চুচেনফাৰ টাইমত তেওঁ জন্ম হৈছিলে এটো কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা আৰু তেওঁ গুৰু কোন আছিলে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলী নহয় আকৌ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী আছিলে শংকৰদেৱৰ গুৰু চ' শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ স্কুল এটেণ্ড কৰিছিলে এট দ্য এজ অফ 12 চ' 12 বছৰ বয়সতে তেওঁ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ স্কুল এটেণ্ড কৰিছিলে এণ্ড চুন ৰোট হিজ ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চেছ কৰতল কমল চ' কৰতল কমল এইটো তেওঁ যেতিয়া যুক্তাক্ষৰ নিশিকিছিলে মানে যুক্তাক্ষৰ শিকা আগতেই তেওঁ লিখিছিলে কেইদিনমান স্কুল গৈয়ে তেওঁ ইমানেই ইণ্টেলিজেন্স আছিলে যে এই পইমটো তেওঁ লিখিব পৰা হৈ গ'ল কৰতল কমল কমলতল নয়ন তেনেকৈ আছিলে চ' একাৰ ইকাৰ যিবোৰ যুক্তাক্ষৰ থাকে ন ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে ভাৱেল চ' সেইবোৰ নিশিকা আগতেই তেওঁ এইটো লিখিব পাৰিছিলে চ' কিমান ইণ্টেলিজেন্ট আছিলে তেওঁ সৰুতে সেইটো গম পোৱা গৈছিলে চ' তেওঁৰ আৰু দুগৰাকী ৱাইফ আছিলে সূৰ্যৱতী আৰু কালিন্দী তেওঁৰ ৱাইফ আছিলে আৰু সূৰ্যৱতীৰ পৰা তেওঁ এগৰাকী ছোৱালী জন্ম হৈছিলে নামটো আছিলে মনু আৰু মনুৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিলে হৰি চ' শংকৰদেৱৰ চানিন ল বা জোঁৱাইৰ নাম হৈছে হৰি তাৰপিছত কালিন্দী যিগৰাকী তেওঁৰ দ্বিতীয় ৱাইফ তেওঁৰ পৰা তিনিজন পুত্ৰ জন্ম হৈছিলে নাম হৈছে ৰামানন্দ কমল লোচন আৰু হৰিচৰণ চ' এইটো ডিফাৰেঞ্চটো চাই ল'ব কাৰণ এইটোত কেতিয়াবা কনফিউজন লাগি যায় হৰি হৈছে চানিন ল আৰু হৰিচৰণ হৈছে তেওঁৰ পুতেক ঠিক আছে আৰু ইমেজিনেৰী পৰ্ট্ৰেট অফ শংকৰদেৱ যিটো আমি এতিয়া পিকচাৰ দেখিবলৈ পাওঁ শংকৰদেৱৰ সেয়া কোনে আঁকিছিলে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই আঁকিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত হি প্ৰপাগেটেড দ্য একশৰণ নাম ধৰ্ম তেওঁ প্ৰপাগেট কৰিছিলে এণ্ড ডিউৰিং হিজ ষ্টে ইন বৰদোৱা সত্ৰ শংকৰদেৱ ৰোড এণ্ড ষ্টেজ হিজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰামা চিহ্ন যাত্ৰা ইন 1468 চ' হিজ ফাৰ্ষ্ট ডান্স ড্ৰামা কোনখন আছিলে মানে অংকীয়া নাট প্ৰথমখন চিহ্ন যাত্ৰা আৰু সেইখন তেওঁ যেতিয়া বৰদোৱা সত্ৰত আছিলে তেতিয়া তেওঁ সেইখন পাৰফৰ্মো কৰিছিলে আৰু সেইখন তেওঁ নিজে লিখিছিলেও 1468ত আৰু তেওঁ মধুপুৰ সত্ৰত ঢুকাইছিলে যোনটো কোচবিহাৰত আছে ঠিক আছে আৰু তেওঁক পেট্ৰনাইজ কোনে কৰিছিলে কোচ কিং নৰনাৰায়ণে তেওঁক পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰী ৱৰ্কছ Most of his literary works were in Brajavali language except Bhakti Ratnakar which is in Sanskrit. So almost গোটেইখিনিয়ে ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা তেওঁ অকল এখনেই সংস্কৃত ভাষাত লিখিছিলে সেইখন হৈছে ভক্তি ৰত্নাকৰ চ' লিটাৰী ৱৰ্কছখিনি আমি চাই যাওঁ ভক্তি তত্ত্ব কোনকেইখিনি ভক্তিমূলক মানে যিখিনি গ্ৰন্থ লিখিছে সেয়া হৈছে ভক্তি প্ৰদীপ আৰু ভক্তি ৰত্নাকৰ মেইনলি এই দুখনেই তেওঁ ভক্তিমূলক গ্ৰন্থ লিখিছে তাৰপিছত গীত কি বৰগীত ভতিমা আৰু টুটয় এণ্ড চিপয় তাৰপিছত কাব্য কি লিখিছিলে হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান সেইখন তেওঁ ফাৰ্ষ্ট লিটাৰী ৱৰ্ক হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান তাৰপিছত অজামিল উপাখ্যান বালি চলন অমৃত মন্থন কুৰুক্ষেত্ৰ ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য কৃষ্ণপ্ৰয়াণ এইখন তেওঁৰ কাব্য পুথি লিখিছিলে তাৰ অংকীয়া নাট ডান্স ড্ৰামা চিহ্ন যাত্ৰা এখন তেওঁৰ প্ৰথম ডান্স অংকীয়া নাট তাৰপিছত কালীয় দমন পত্নী প্ৰসাদ কেলি গোপাল ৰুক্মিণী হৰণ পাৰিজাত হৰণ ৰাম বিজয় এইখন তেওঁৰ অংকীয়া নাট তাৰপিছত ট্ৰান্সলেশ্যন কি কৰিছিলে ভাগৱতৰ প্ৰথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড 10 নম্বৰ খণ্ড 11 নম্বৰ খণ্ড আৰু 12 নম্বৰ খণ্ড তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে তাৰ উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণ নিমি নামাচিত সম্বাদ অনাদিপতন এইখন তেওঁ ট্ৰান্সলেশ্যন হয় তাৰপিছত নাম কি লিখিছিলে কীৰ্তন গুণমালা আৰু গুণমালাখন হৈছে তেওঁ লিখা সবতকে সৰু পুথি স্মলেষ্ট বুক বাই হিম কোৱেশ্চন আহিলে লিখিব লাগিব গুণমালা তাৰপিছত মাধৱদেৱ সেইখিনি আছিলে শংকৰদেৱৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰপিছত আহিলে মাধৱদেৱ চ' মাধৱদেৱৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিলচফিকেল ৱৰ্ক হৈছে জন্ম ৰহস্য সেইখন তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট লিটাৰী ৱৰ্ক আৰু তাৰপিছত নেৰেটিভ ৱৰ্ক হৈছে ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ড বৰগীত তেওঁ 191টামান লিখিছে তাৰপিছত নাট কি লিখিছে অৰ্জুন ভজন দধি মথন নৰসিংহা যাত্ৰা গোবৰ্ধন যাত্ৰা ৰাস যাত্ৰা চুৰধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লেটুৱা ভজন বিহাৰ নামঘোষা তেওঁ লিখিছে নামঘোষা
মাধৱদেৱে লিখা সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় তেওঁৰ আৰু নামঘোষাখন হাজাৰী ঘোষা বুলিও জনা যায় as it contains 1000 verses or ghosas and it is chiefly based on Bhagavad Purana. So নামঘোষাখন chiefly ভাগৱত পুৰাণৰ ওপৰত বেছড হয় আৰু তেওঁ কি লিখিছিলে ভক্তি ৰত্নাৱলী So মাধৱদেৱৰ এখিনি যিখিনি কন্ট্ৰিবিউশন শংকৰদেৱৰো কন্ট্ৰিবিউশন বহুত আছে যিখিনি মনত ৰাখিবলৈ অলপ দিগদাৰি হৈ যায় আৰু এক্সামত প্ৰায় কনফিউজন হৈ যায় কোনখিনি মাধৱদেৱৰ কন্ট্ৰিবিউশন কোনখিনি শংকৰদেৱৰ কন্ট্ৰিবিউশন সো এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে মাধৱদেৱৰ যিখিনি কন্ট্ৰিবিউশন সেইখিনি যদি মুখস্থ কৰি লয় তেতিয়া এক্সামত আহিলে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিব যে এগিটাৰ ভিতৰত যদি পৰে তেতিয়া মাধৱদেৱৰ কন্ট্ৰিবিউশন নহলে কি হয় নহলে এই গুটেখিনি শংকৰদেৱৰটো বহুত কন্ট্ৰিবিউশন আছে সো এখিনি গুটেখিনি মন ৰখা টান হৈ যায় সো মাধৱদেৱৰ খিনি যদি ভালকে মনত ৰাখি লয় সো শংকৰদেৱৰ খিনি তেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবলৈ ইজি হ'ব তেনেকৈ মন ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু মণিকাঞ্চন যুগ কেতিয়া হৈছিলে 1522 কি হয় মণিকাঞ্চন যুগ দ্য ইভেন্ট অফ ইউনিয়ন অফ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ মানে শংকৰ মাধৱৰ যেতিয়া মিলন হৈছিলে সেই যুগটো কয় মণিকাঞ্চন যুগ 1522 হৈছিলে ক'ত হৈছিলে বেলগাঁও সত্ৰত হৈছিলে বেলগ্ৰাম সত্ৰ এণ্ড দিছ এই টাৰ্মটো মণিকাঞ্চন যুগ টাৰ্মটো কোনে দিছিলে আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই দিছিলে টাৰ্মটো তাৰপিছত আদাৰ কন্টেম্পৰেৰী ৰাইটাৰ্ছ অফ শংকৰদেৱ এণ্ড মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ টাইমত মানে বৈষ্ণৱ এৰাত থকা বাকী আৰু কোন আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰ্ছ কোন আছিলে অনন্ত কণ্ডলী ৰাম সৰস্বতী শ্ৰীধৰ কণ্ডলী ভট্টদেৱ এইজন আছিলে কন্টেম্পৰেৰী ৰাইটাৰ্ছ অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এণ্ড মাধৱদেৱ এইটো প্ৰশ্ন হৈ যাব পাৰে যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন কন্টেম্পৰেৰী অফ শংকৰদেৱ বুলি আহি যাব পাৰে বা কন্টেম্পৰেৰী অফ মাধৱদেৱ যেনেকৈ যদি এক্সাম্পল দি দিয়া ধৰক হৰিহৰ বিপ্ৰটো আছিলে প্ৰি বৈষ্ণৱ এৰাত নাছিলে বৈষ্ণৱ এৰাত এইকেইজন আছিলে অনন্ত কণ্ডলী ৰাম সৰস্বতী শ্ৰীধৰ কণ্ডলী ভট্টদেৱ চ' অনন্ত কণ্ডলীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি ৰামায়ণ কুমাৰ হৰণ তাৰপিছত ষষ্ঠ খণ্ড অফ ভাগৱত মহেৰাৱনা বধ সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ এক্সেট্ৰা এইকেইখন হৈছে অনন্ত কণ্ডলীৰ তেওঁৰ এইখন একচুৱেলি ট্ৰান্সলেশ্যন ৱৰ্ক হয় ভাগৱতৰ ষষ্ঠ খণ্ড ৰামায়ণ কুমাৰ হৰণ এইবোৰ চব তেওঁ ট্ৰান্সলেশ্যন ৱৰ্ক তাৰপিছত ৰাম সৰস্বতীৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে হি ৰোড ছেভাৰেল বধকাব্যছ ইনক্লুডিং বকাসুৰ বধ জংগাসুৰ বধ কুলাচল বধ পুষ্পহৰণ এক্সেট্ৰা চ' ৰাম সৰস্বতীয়ে মেইনলি বধকাব্যবিলাক লিখিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত শ্ৰীধৰ কণ্ডলী ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কাণখোৱা আৰু ঘুনুচা কীৰ্তন তাৰপিছত ভট্টদেৱৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি কথা ভাগৱত কথা গীতা ভক্তি ৰত্নাৱলী ভক্তি বিবেক এইখন হৈছে ভট্টদেৱৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ হি ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ এছামিজ প্ৰোজ এণ্ড অলছ' হি ইজ নোন এজ ভাগৱতী ভট্টাচাৰ্য চ' ভাগৱতী ভট্টাচাৰ্য বুলি ক'লেও ভট্টদেৱ আৰু তেওঁক কি বুলি জনা গৈছিলে ফাদাৰ অফ এছামিজ প্ৰোজ সেয়া হৈ গ'ল এবাউট দ্য বৈষ্ণৱ এৰা তাৰপিছত আহিলে পোষ্ট বৈষ্ণৱ এৰাছ most valuable contributions were বুৰঞ্জীছ এণ্ড চৰিত পুথিছ বুৰঞ্জীছবিলাকতো আমি জানো আহোমসকলে লিখিছিলে তাৰপিছত আৰু চৰিত পুথিবিলাক কিহৰ ওপৰত এবাউট দ্য লাইফছ এণ্ড হেবিটছ অফ বৈষ্ণৱ প্ৰিচাৰ্ছ চ' বৈষ্ণৱৰ যিবিলাক চেইণ্ট আছিলে আমাৰ গুৰুসকলৰ ওপৰত তেহেঁতৰ লাইফ কেনেকুৱা আছিলে হেবিটবোৰ কেনেকুৱা আছিলে সেইবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখা হৈছিলে চৰিত পুথি তাৰপিছত আহোমসকলে আকৌ বুৰঞ্জী লিখা হেবিটটো কৰিলে আৰু প্ৰথমতে কিন্তু অসমীয়া ভাষাত নাছিলে বুৰঞ্জীটো টাই ভাষাত আছিলে ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া ভাষাত কোনে লিখিছিলে আমাৰ অতন বৰগোহাঁই ফাৰ্ষ্ট টাইম এছামিজ লেংগুৱেজত এই বুৰঞ্জীবোৰ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু এই বুৰঞ্জীৰ বাহিৰেও ৰাজবংশাৱলী আছিলে কোচ কিংসকলে ৰাজবংশাৱলী বুলি মানে ক্ৰনিকল লিখা হেবিটটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এইবিলাকো ক্ৰনিকল হয় কোচ ৰজাসকলে লিখা ঠিক আছে চ' দিছ ইজ এবাউট দ্য পোষ্ট বৈষ্ণৱ এৰা তাৰপিছত আহিলে মডাৰ্ণ এৰা চ' মডাৰ্ণ এৰা কেন বি ডিছকাছ কনচিডাৰিং দ্য ফলোয়িং টাইম ফ্ৰেম চ' টাইম ফ্ৰেম দিয়া গৈছে মানে টাইম ফ্ৰেম লৈ মডাৰ্ণ এৰাটো ভাগ কৰিব পাৰি ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড অফ মিছনেৰী লিটাৰেচাৰ 1836ৰ পৰা 70লৈকে মিছনেৰী লিটাৰেচাৰ খুব প্ৰপগেট হৈছিলে তাৰপিছত তেতিয়াই মানে অসমীয়া ভাষা বেছিকৈ প্ৰচলন কৰা হৈছিলে তাৰ আগত মানে কি হৈছিলে যেতিয়া 1826ত ব্ৰিটিছসকলে অসমখন লৈ লৈছিলে তেতিয়া বেংগলী ভাষাৰ প্ৰচলনটো খুব হৈছিলে মানে বেংগলী ভাষাই অভাৰটেক কৰিব লৈছিলে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো তাৰপিছত মিছনেৰীসকলে দে অলছ' ৱেৰ পায়োনিয়াৰ্ছ অফ স্প্ৰেডিং এছামিজ লেংগুৱেজ ঠিক আছে তেহেঁতৰ নিজৰ
মিছনেৰী পাৰপজতে মানে নিজৰ ৰিলিজন স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলে যদিও তেওঁলোকেও মানে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰচলন কৰাত মুখ্য ভূমিকা লৈছিলে বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত আহিলে পিৰিয়ড অফ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এণ্ড গুণভিৰাম বৰুৱা 1870 পৰা 90 লৈকে তাৰপিছত জোনাকী যুগ ৰোমেণ্টিক পিৰিয়ড বুলি জনা যায় 1890 পৰা 1940 লৈকে আছিলে আৰু প্ৰেজেণ্ট ডে পিৰিয়ড সিন্স 1940 তেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি ঠিক আছে সো এইকেইটা ভাগ কৰি আমি ডিটেইলছত পঢ়ি যাম এতিয়া মডাৰ্ণ এৰাটো ঠিক আছে So period of missionary literature first of all 1836 পৰা 70 লৈকে so first printed literary work in Assamese was the translation of New Testament ধৰ্মপুস্তক অন্তভাগ so এটো আছিলে first literary work in Assamese এটো আছিলে New Testament বা অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ধৰ্মপুস্তক অন্তভাগ so বাইবেলৰ এটা পাৰ্ট আছিলে কেতিয়া কৰা হৈছিলে 1813 ত কোনে কৰিছিলে উইলিয়াম কেৰে কৰিছিলে কাৰ সহায়ত কৰিছিলে আত্মাৰাম শৰ্মা and in 1833 the entire bible so new testament to bible এটা পাৰ্ট আছিলে 1813 ত যেটো ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে অসমীয়ালে আৰু 1833 ত entire মানে গোটেই বাইবেলখনে ট্ৰান্সলেট কৰা হ'ল তাৰপিছত অৰুণোদয়খন কি হয় ফাৰ্স্ট জাৰ্নেল এণ্ড নিউজপেপাৰ হয় which was published in Assamese কেতিয়া কৰা হৈছিলে in January 1846 আৰু ক'ৰ পৰা কৰা হৈছিলে শিৱসাগৰ মিছন প্ৰেছৰ পৰা কৰা হৈছিলে and the first editor of অৰুণোদয় কোন আছিলে নাথান ব্ৰাউন আছিলে first editor আৰু first publisher কোন আছিলে it was printed plus published by Oliver Thomas Cutter so print to কৰিছিলে publish কৰিছিলে কোনে অলিভাৰ থমাস কাটাৰ আৰু Anandaram Dhekial Fukan was the most prominent Assamese writer of Arunodoy period so most prominent Assamese writer of Arunodoy period বুলি ক'লে কাৰ নাম আহে Anandaram Dhekial Fukan তাৰপিছত other important works of this period are Assamese dictionary by Jaduram Deka Borua আৰু এই Assamese dictionary খন প্ৰথমখন অসমীয়া ডিকচনেৰী হয় অসমীয়া ভাষাত লিখা কিন্তু এখন পাবলিশ কৰা নগল this was by Jaduram Deka Borua তাৰপিছত অসম বুৰঞ্জী by কাশীনাথ তামুলী ফুকন বেলিমাৰ বুৰঞ্জী by বিদেশ্বৰ বিদ্যাদীপ তাৰপিছত গ্ৰামাৰ অফ Assamese লেংগুৱেজ by উইলিয়াম ৰবিনসন বুৰঞ্জী বিবেকান্ত by মণিৰাম দেৱান সো এইখন আছিলে আমাৰ যেটো মিছনেৰী পিৰিয়ড আছিলে পিৰিয়ড অফ মিছনেৰী লিটাৰেচাৰ তেতিয়াৰ টাইমৰ এখন ইম্পৰ্টেন্ট মানে কন্ট্ৰিবিউশন ঠিক আছে নেক্সট টু কি আহিলে নেক্সট টু পিৰিয়ড অফ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এণ্ড গুণভিৰাম বৰুৱা সো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই ডিকচনেৰী লিখিছিলে হেমকুক which was published in 1900 after his death and this is the second Assamese dictionary first খন আছিলে কোনখন first খন যদুৰাম ডেকা বৰুৱাই লিখিছে যিখন পাবলিশ কৰা নহল আৰু second খন হৈছে হেমকুক কোনে লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখিছিলে and it is the second Assamese dictionary and he also wrote অসমীয়া ব্যাকৰণ আদি পাঠ অসমীয়া লৰাৰ ব্যাকৰণ and পৰশুৰাম অবিধান কন্যা কীৰ্তন and বাহিৰে ৰংসং ভিতৰে খোৱা বাতৰি সো এইখন তেওঁ ইম্পৰ্টেন্ট কন্ট্ৰিবিউশনস আৰু তেওঁ আসাম নিউজ নামৰ যিখন বাতৰি আছিলে তাৰ এডিটৰ আছিলে in addition to the Assamese books he also wrote in English so ইংলিছতো তেওঁ লিখিছিলে কি লিখিছিলে এখন কিতাপ লিখিছিলে Assamese marriage ওপৰত লিখিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে গুণভিৰাম বৰুৱা প্ৰথম কিতাপখন হৈছে ৰাম নৱমী আৰু বাকি কিতাপ কি লিখিছিলে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামত অহা দেখা গৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিতখন কোনে লিখিছিলে গুণভিৰাম বৰুৱাই লিখিছিলে আৰু তেওঁ কি লিখিছিলে অসম বুৰঞ্জীও লিখিছিলে হি এডিটেড দ্য মান্থলি ম্যাগাজিন আসাম বন্ধুখন কোনে এডিট কৰিছিলে গুণভিৰাম বৰুৱা আসাম নিউজখন কোনে কৰিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা তাৰপিছত after the foundation of Assamese literature led by Hemchandra Borua and Gunaviram Borua came a group of educated young people and changed the trend of Assamese literature and this group only founded the Okhomia Bhakha Unnoti Hadoni Sabha so eta young group যাৰ মানে লিটাৰেচাৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ লগত গুণভিৰাম বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সব লগ হৈ পেলাই কি ফাউণ্ড কৰিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা ফৰ্ম কৰিলে কেতিয়া ফৰ্ম কৰিলে 1888 ত ফৰ্ম কৰিলে and decided to launch a magazine কি magazine জোনাকীখন লঞ্চ কৰিবলৈ ডিসাইড কৰিলে এই লেটাৰ কি হয়গে পিছত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা গৈ অসম সাহিত্য সভা ফৰ্ম হয়গে মানে ৰূপান্তৰিত হয় অসম সাহিত্য সভালে তেনেকে
তাৰ পিছত আহিলে জোনাকী যুগ সো জোনাকী যুগটো কি বুলি জনা হয় ৰোমান্টিক পিৰিয়ড বুলিও জনা হয় কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আছিলে 1890 পৰা 1940 লৈকে আছিলে From 9th February 1889 এই জোনাকী নামৰ মেগাজিনখন পাব্লিছ কৰা হ'ল from Calcutta আৰু কোনটো অৰ্গেনাইজেচনৰ পৰা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ পৰা এণ্ড মেগাজিনখন 9 বছৰৰ কাৰণে কন্টিনিউ হ'ল যিটো পিৰিয়ড জোনাকী যুগ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জোনাকীৰ প্ৰথমজন এডিটৰ আছিল ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ যদি আহে পৰীক্ষাত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা সেকেন্ড এডিটৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তাৰপিছত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু এই তিনিজনকে কি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিমূৰ্তি অফ এছামিজ লিটাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু so first poem by Chandrakumar Agarwala কি আছিল Born Quarry was the first romantic poem এই জোনাকী যুগটো romantic period বুলি কোৱা হয় ন so first romantic poem কোনে লিখিছিল Chandrakumar Agarwala লিখিছিল নামটো কি আছিল Born Quarry তাৰপিছত প্ৰিয়তমাৰ চিঠিখন আছিল first Assamese sonnet by হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তাৰপিছত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ লিটাৰেৰী ওয়ার্কস খিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিটিকাই কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কি কাকতৰ টোপোলা কদমকলি পদুমকলি এটসেট্ৰা হেবিলাক আছিল তেওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ লিটাৰেৰী ওয়ার্কস খিনি তাৰ পিছত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ যেটো আমাৰ ষ্টেট এন্থেম হয় হেও কোনে লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে ফাৰ্স্ট পাব্লিছ কৰিছিলে বাহি মেগাজিনখনত 1909ত Then at that phase only, Karuna Abhiram Borua founded the first children magazine, Lora Bondhu, in 1886. So first children magazine asile Lora Bondhu. তাৰপিছত ঘৰ জেউতি ফাৰ্স্ট এছএমএছ উইমেন্স মান্থলি মেগাজিন 1927ত এডিট কোনে কৰিছিলে কমলালয়া কাকতীয়ে কৰিছিলে তাৰপিছত মিৰি জিয়ৰিখন আছিলে ফাৰ্স্ট এছএমএছ নোভেল কোনে লিখিছিলে ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে লিখিছিলে ইন 1894 আৰু তেওঁ কি বুলি জনা যায় উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় তাৰপিছত 1917 1917 চনত আমাৰ অসম সাহিত্য সভা ফৰ্ম হ'ল as the guardian of Assamese society and it is updated from the former অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা তাৰপিছত অসম সাহিত্য সভা বিষয়ে আমি যদি চাওঁ ফৰ্ম হৈছিলে 1917ত শিৱসাগৰত ফৰ্ম হৈছিলে ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ফাৰ্স্ট সেক্ৰেটাৰী আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী মোটো কি আছিলে চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী আছিলে ইয়াৰ মোটো তাৰপিছত হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে যোৰহাটত আছে আৰু ইন ইটস শিৱসাগৰ সেশন ইন 1931 the sabha conferred Lakshminath Bejborua the title of Rakharaj so Rakharaj title to Lakshminath Borua devok ei শিৱসাগৰ সেশনটো দিয়া হৈছিল যেটো 1931ত হেল্ড হৈছিল and it also conferred Sahitya Kandari title to the first president of Assam Sahitya Sabha Padmanath Gohai Borua so tate Padmanath Gohai Boruak Sahitya Kandari title to dia hoisile tar pisot Krishnakanta Hendigoi Dr Moheshwar Neuk aru Satyendranath Sharmak ki title dia hoisile Sadasya Mohayan title to dia hoisile taru Mitrodev Mohanto Atul Chandra Hazarika Gyaneshwar Sharma Said Abdul Malik and Jatindranath Goswami were honored with Sahitya Charya Award so eulukak Sahitya Charya Award to dia hoisile আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰেজেন্ট প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় অসম সাহিত্য সভাৰ ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকা আমাৰ প্ৰেজেন্ট যিজন অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেসিডেন্ট সো এই ভিডিওটো যাতে মানে বেছি দীঘল হৈ নাযায় আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো বেলেগ এটা ভিডিওত ডিসকাস কৰিম আজি কাৰণে ইয়াতে সামৰো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং